जय स्वामिनारायण मित्रों, केम छो बधा मजामां। श्री स्वामिनारायण गुरुकुल राजकोट संस्था द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ जतीन डाभी फरी एक बार आप बधानु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, गया लेक्चर सुधीनी चर्चा में आपणे एटलो अभ्यास करेलो कि सदीशोना सरवाळा बादबाकी कई रीते थाय अने एना पहेला चर्चा करेली आपणे सदीशोना वास्तविक संख्या साथेना गुणाकार कई रीते थाय। त्यारबाद लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे खूब ज अगत्यनी राशि एक जोयेली हती जेनुं नाम हतुं मित्रों एकम सदीश। शुं वात हतुं? एकम सदीश। तो एकम सदीश एटले शुं? तो कोईपण सदीशने तेना मूल्य वडे भागी नाखवामां आवे तो मळता सदीशने एकम सदीश कहे छे। कोईपण सदीशने तेना मूल्य वडे भागता मळता सदीश शुं कहे छे? एकम सदीश। मूल्य वडे एटला माटे भागवामां आवे छे के कोईपण सदीशने तेना मूल्य वडे भागो तो मळतो सदीशनुं मूल्य ए हमेशा एक एकम जेटલું હોય। कारण के एकम सदीश व्याख्यायित करी छे एटला माटे तेनुं मूल्य कम्पलसरी केटલું होवुं जोईए मित्रों? एक एकम जेटલું होवुं जोईए। तो लास्ट लेक्चर अंदर आपणे चर्चा करेली मित्रों एकम सदीशनी थोड़ीक अहींया रिविजन स्वरूपे लखुं छुं मित्रों। अहींया एकम सदीश धारो के कोई एक सदीश छे तेना एकम सदीशने दर्शावुं छुं तो सदीश छेदमां तेनुं मूल्यने आ रीते पण दर्शावीश अथवा तो मानकमां ए वडे पण दर्शावीश तो एनी दिशामांनो शुं मळे? एकम सदीश मळे, जेने n कैरेट वडे दर्शावाय छे। कोईपण सदीशने तेना मूल्य वडे भागता मळता सदीश शुं कहे छे मित्रों? एकम सदीश कहे छे। आना उपरथी सदीशने लखवानी रीत, सदीशने रजू करवानी रीत पण जोईए आपणे। सदीश ए बराबर तेनुं मूल्य गुणिया तेनी दिशामांनो एकम सदीश। सदीश बराबर तेनुं मूल्य गुणिया तेनी दिशामांनो एकम सदीश। आवी ચોખવટ આપણે लास्ट लेक्चरनी अंदर मित्रों करेली हती अने अहींया आपणे आ कॉन्सेप्टनो उपयोग अत्यारे आपणे करवानो छे के सदीशने आ रीते पण दर्शावी शकाय। आ कॉन्सेप्टनो उपयोग आपणे अहींया आ थियरीनी अंदर करवानो छे। थियरीनुं नाम छे मित्रों द्विपरिमाणमां सदीशोनुं तेना लंब घटकोमां विभाजन। એટલે આપણે સદીશોના ભાગલા પાડવાના છે, વિભાજન કરવાનું છે। કેટલા ઘટકો હોવા જોઈએ? તો કે બે ઘટકો હોય, બંને ઘટકો પરસ્પર કેવા હોવા જોઈએ? લંબ હોવા જોઈએ। એ રીતે આપણે સદીશનું વિભાજન કરવાનું છે। હવે ક્વેશ્ચન છે સદીશના ભાગલા અહીંયા કઈ રીતે પડશે? તો મિત્રો અગાઉ જોઈ ગયા પ્રમાણે એક નાનકડી વાત કરી દઉં છું। અગાઉ તમે જોઈ ગયા પ્રમાણે ધારો કે મારી પાસે કોઈ એક સદીશ એ છે, આ છે સદીશ એ અને અહીંયા સદીશ બીજો છે સદીશ બી, आ छे सदीश बी। तो आ बंने सदीशनो सरवाळो मित्रों कई रीते करी शकाय? आ बंने सदीशनो सरवाळो कई रीते करी शकाय? तो बे रीत हती आपणी पासे आलेखनी अंदर। एक हती त्रिकोणनी रीत अने एक हती समांतर बाजू चतुष्कोणनी रीत। धारो के हूँ समांतर बाजू चतुष्कोणनी रीतनो उपयोग करूँ मित्रों, हूँ समांतर बाजू चतुष्कोणनी रीतनो उपयोग करूँ तो आपणे बंने सदीशना पूछड़ा भेगा करवा जोईए। तो पेलो सदीश, आ पेलो सदीश। त्यारबाद बीजो सदीश एवी रीते दोरवानो के बंनेना पूछड़ा भेगा थाय तो बंनेना पूछड़ा भेगा थाय ए रीते बीजो सदीश दोर्यो, सदीश नंबर बी। त्यारबाद शुं रचवानुं? तो के त्यारबाद समांतर बाजू चतुष्कोणनी रचना करो। चलो त्यारबाद समांतर बाजू चतुष्कोण रचीए। आ थयो समांतर बाजू चतुष्कोण। तो बंने सदीशना पूछड़ामांथी निकळतो विकर्ण ई सरवाळो दर्शावे छे, एटले के परिणामी सदीश दर्शावे छे, जेने हूँ सदीश आर वडे दर्शावुं। शेना वडे? धारो के आर वडे। तो अहींया आवुं लखी शकाय के सदीश आर बराबर सदीश ए वत्ता सदीश बी। तो एनो मतलब शुं थयो? आ जे आर सदीश छे ई शेमांथी बनेलो छे मित्रों? ई ए अने बी ना सरवाळा रूपे मळतो परिणामी सदीश छे, એટલે કે ए અને बी मांथी बनेलो सदीश छे। तो ए અને बी ई आर ना शुं कहेवाय? घटको कहेवाय। तो ए અને बी ए सदीश आर ना શું કહેવાય મિત્રો? ઘટકો કહેવાય। જો આ બંને ઘટકો પરસ્પર લંબ હોય તો એવા બે ઘટકોને લંબ ઘટકો કહેવાય। તો અહીંયા દેખીતી રીતે આપણને ખબર પડે છે કે સદીશ એ અને સદીશ બી બંને વચ્ચે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો છે। તો આ બંને સદીશો પરસ્પર કેવા છે? લંબ છે। એટલા માટે એ અને બી એને સદીશ આરના લંબ ઘટકો કહેવાય। કેવા ઘટકો કહેવાય? લંબ ઘટકો। તો અહીંયા એક શબ્દ આપણે એડ કરી દઈશું। જો 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનતો હોય તો એવાને શું કહેવાય? લંબ ઘટકો કહેવાય। દરેકની જગ્યાએ ન બનતું હોય પણ આપણે જે ઘટકો લેવાના છે મિત્રો કેવા લેવાના છે? માત્ર લંબ ઘટકો જ લેવાના છે। તો આપણને સરવાળા રૂપે મળતા
ए અને b ના સરવાળા રૂપે મળતા પરિણામી સદિશ છે એ સદિશના એ બંને ઘટકો કેવા ઘટકો કહેવાય? લંબ ઘટકો કહેવાય. તો એ જ આ જ મેથડનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરવાનો છે, પણ થોડીક મેથડ જે છે એ ડિફરન્ટ છે. ક્લિયર? તો એના અનુરૂપ થિયરી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું દ્વિપરિમાણની અંદર એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ વિચારી લઉં છું. દ્વિપરિમાણ છે એટલે માત્ર એક બે જ અક્ષ હશે. આ છે એક્સ અક્ષ મિત્રો અને આ છે વાય અક્ષ. આ છે ઉગમ બિંદુ. ઓ ધારો કે અહીંયા કોઈ સદિશ દોરવામાં આવે છે. અહીંયા કોઈ સદિશ દોરવામાં આવે છે. આ છે સદિશ જેનું મૂલ્ય છે અને જેનું નામ છે સદિશ એ. દિશા આ બાજુ અને તેનું માન છે કેટલું છે? સદિશ એ. હવે આપણે આના બે ઘટકો લેવાના છે. બંને ઘટકો કેવા હોવા જોઈએ? તો કે લંબ ઘટકો હોવા જોઈએ. તો લંબ ઘટકો વિચારવામાં મને ઇઝી પડશે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ, કારણ કે એક્સ અને વાય અક્ષ જે છે એ પરસ્પર કેવા છે? લંબ છે. એટલે કે જો આ જ સદિશના બે ઘટકો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ ઉપર લેવામાં આવે તો એ બંને ઘટકો પરસ્પર કેવા થઈ જાય? લંબ થઈ જાય. તો એ ઘટકો લેવા માટે એક મારી પાસે નાનકડી એવી ટ્રીક છે જેનો હું ઉપયોગ કરું છું મિત્રો. મારી પાસે હાથમાં એક બત્તી છે. બત્તી એટલે કે લાઇટ. હાથમાં જે આવે છે ટોર્ચ છે મારી પાસે. એ ટોર્ચને ઉપરની તરફ રાખવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ એ ટોર્ચને ઉપરની તરફ રાખવામાં આવે. જો આ ટોર્ચને ઉપરની તરફ રાખવામાં આવે તો આ સદિશનો પડછાયો અહીંયા ક્યાંક પડતો હશે. એક્ઝેક્ટ અહીંયા ઉપર જ રાખવામાં આવે છે. ઉપર રાખવામાં આવે આ રીતે ઉપર, તો અહીંયા આ સદિશનો પડછાયો ક્યાંક એક્સ અક્ષ ઉપર પડતો હશે. અને પડછાયો કંઈક આવો હશે મિત્રો. એ સદિશનો પડછાયો કંઈક આ રીતે પડતો હશે. આટલા વિસ્તારમાં અહીંયા સુધી સદિશનો પડછાયો પડતો હશે. એટલે કે એક્ઝેક્ટ આ. આટલો પડછાયો અહીંયા સદિશ એ નો પડતો હશે. સેમ વસ્તુ જો એ જ ટોર્ચને અહીંયાથી ફેરવીને અહીંયા રાખવામાં આવે, આ બાજુ રાખવામાં આવે મિત્રો, એ જ ટોર્ચ આ સાઈડ રાખવામાં આવે તો આ જ સદિશનો પડછાયો તમે ક્યાં મેળવી શકો? વાય અક્ષ ઉપર પણ મેળવી શકો. કઈ રીતે? તો અહીંયાથી આટલા ડિસ્ટન્સે આ સદિશનો પડછાયો તમે અહીંયા મેળવી શકો. અહીંયા તમે એ સદિશનો પડછાયો મેળવી શકો. ચલો, તો આ બે ઘટકો જે મળ્યા એ બંને ઘટકો પરસ્પર કેવા છે? લંબ છે. બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 90 ડિગ્રીનો છે. કારણ કે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ બંને કેવા છે? લંબ ઘટકો છે. તો અહીંયા સદિશ એનું આપણે વિભાજન કર્યું કહેવાય તેના બે ઘટકોમાં. ફરી એકવાર આ સાઈડ ટોચ રાખો તો આ પડછાયો તમને અહીંયા દેખાય. આ સાઈડ ટોચ રાખો તો આ પડછાયો તમને અહીંયા દેખાય. ક્લિયર? પડછાયો પડશે તો એની લંબાઈ જેટલો તો નહીં હોય, એની લંબાઈ કરતાં ઓછો હશે. એની લંબાઈ કરતાં કેવો હશે? ઓછો હશે મિત્રો. તો આ રીતે તમે બે ઘટકોનું વિભાજન કરેલું કહેવાય. એમાં આ ઘટક જે છે એક્સ અક્ષ ઉપર ન હોવાથી આને આપણે એ ઓફ એક્સ વડે દર્શાવી શકીએ. એ ઓફ એક્સ માથે તીર, એટલે કે આ દિશામાં એ ઓફ એક્સ. અને આને આપણે એ ઓફ વાય વડે દર્શાવી શકીએ. એ ઓફ વાય. એ ઓફ વાય. તો આ બંને ઘટકો મિત્રો સદિશોનું વિભાજન દર્શાવે છે. અને અહીંયા વિભાજન જે કરેલું છે મિત્રો એ પરસ્પર લંબ ઘટકોમાં વિભાજન કરેલું છે. તો ત્યારબાદ ચર્ચા કરીએ બેઝિક વસ્તુની. હવે અહીં આકૃતિમાં સદિશ એ અક્ષ સાથે થીટા કોણે દર્શાવેલ છે. ધારો કે એઝ્યુમ કરી લઈએ છીએ કે આ કોણ જે છે મિત્રો એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો જે છે એ કેટલો છે? એનો થીટા છે. આ બાજુ થીટાના ખૂણે આપણે એ સદિશ દોરેલો છે. અહીં આકૃતિમાં સદિશ એ એક્સ અક્ષ સાથે થીટા કોણે દર્શાવેલો છે. તેનો સદિશ એના બે પ્રક્ષેપો. પ્રક્ષેપો એટલે કે પડછાયા. પ્રક્ષેપ એટલે શું થાય મિત્રો? પડછાયા. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ પર દર્શાવેલા છે. આના બે પ્રક્ષેપ દર્શાવેલા છે. તો મિત્રો હવે આ મેથડથી વિચારો. આ આકૃતિ અને આ આકૃતિ વચ્ચે સામ્યતા બનાવો. અહીંયા એ એક્સ છે, અહીંયા એ છે.
અહીંયા એ વાય છે, અહીંયા બી છે, તો પરિણામી સદિશ અહીંયા આર મળે છે, તો અહીંયા પરિણામી સદિશ કોણ બનશે? એ બનશે. એટલે કે એ એક્સ અને એ વાયનો પરિણામી સદિશ કોણ બનશે મિત્રો? એ બનશે. તો માટે આથી સદિશોના સરવાળાના નિયમ પરથી તમે એવું લખી શકો કે સદિશ એ ઈ કોનો બનેલો છે? સદિશ એ ઈ બનેલો છે સદિશ એ એક્સ અને સદિશ એ વાય. કોનો બનેલો છે? સદિશ એ એક્સ અને સદિશ એ વાય. મિત્રો આને હું સમીકરણ નંબર 1 કહી દઉં છું, જેને આપણે હાલ પૂરતું બોક્સમાં મૂકી દઈએ છીએ. સમીકરણ નંબર 1 સદિશ એ એક્સ અને સદિશ એ વાય. ક્લિયર? ચલો ત્યારબાદ આગળ ચર્ચા કરીએ. બસ કોઈ પણ સદિશને તમે આ રીતે રજૂ કરી શકો છો. આ સદિશ એ એક્સ છે તો તમે આ રીતે રજૂ કરી શકો, સદિશ બરાબર સદિશનું મૂલ્ય ગુણ્યા તેની દિશામાંનો એકમ સદિશ. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કરીએ આપણે. હવે તમે જાણો છો સદિશ બરાબર સદિશનું મૂલ્ય ગુણ્યા એકમ સદિશ. તો અહીંયા આપણે શું લખીએ? સદિશ એ એક્સ બરાબર સદિશ એ એક્સ બરાબર તેનું મૂલ્ય છે ધારો કે એ એક્સ. કેટલું છે મૂલ્ય? એ એક્સ ગુણ્યા તેની દિશામાંનો એકમ સદિશ. એટલે કે કઈ દિશામાં છે? એક્સ અક્ષ. અને એક્સ અક્ષની દિશામાંનો એકમ સદિશ શું કહેવાય? આઈ કેરેટ. શું કહેવાય મિત્રો? આઈ કેરેટ. તો સદિશ બરાબર સદિશનું મૂલ્ય ગુણ્યા તેની દિશામાંનો એકમ સદિશ. અને આવી નવી વસ્તુ એ વાય માટે લખો તો એ વાય બરાબર તેનું મૂલ્ય છે એ વાય ઇન્ટુ જે કેરેટ. કેમ જે કેરેટ? તો કે એ વાય કઈ દિશામાં છે? વાય અક્ષની દિશામાં. અને વાય અક્ષની દિશામાંનો એકમ સદિશ શું કીધું તો તમને? જે કેરેટ. ક્લિયર? તો એ એક્સ અને એ વાયને તમે આ રીતે લખી શકો. તો આ બંને કિંમતો જો સમીકરણ નંબર 1માં મૂકવામાં આવે મિત્રો, તો બંને સમીકરણો સમીકરણ 1માં મૂકવામાં આવે તો આપણે લખીએ સમીકરણ નંબર 1 પરથી આ બંને કિંમતો મૂકીએ સમીકરણ નંબર 1માં. તો સદિશ એ બરાબર એ એક્સ એટલે થશે એ એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા એ વાય જે કેરેટ. તો સદિશને તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો મિત્રો, જેને હું સમીકરણ નંબર 2 નામ આપી છું. આથી સદિશોને લખવાની રીત નંબર 2. સમીકરણ નંબર 2 સદિશ એ બરાબર એ એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા એ વાય જે કેરેટ. ઇન શોર્ટ એ એક્સની જગ્યાએ તમે અહીંયા એ એક્સ આઈ કેરેટ લખી શકો છો અને એ વાયની જગ્યાએ અહીંયા તમે એ વાય જે કેરેટ લખી શકો છો. તો તમને સદિશને લખવાની બીજી મેથડ પણ મળી જશે, એ એક્સ આઈ કેરેટ વત્તા એ વાય જે કેરેટ. ત્યારબાદ મિત્રો આને તમે યામ સ્વરૂપમાં પણ લખી શકો છો. એટલે કે આ એક્સ અક્ષ છે તો અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર આપણે એ એક્સ ધારેલું છે ને. મૂલ્ય એટલે શું? આ સદિશનું મૂલ્ય શું? અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર એટલે આ સદિશનું મૂલ્ય થયું, જે કેટલું છે? એ એક્સ છે. તો આનો એક્સયામ જે છે મિત્રો, એક્સયામ અહીંયા એ એક્સ છે અને વાયામ છે મિત્રો એ શું છે? એ વાય છે. તો આ જ વસ્તુને તમે યામ સ્વરૂપમાં પણ લખી શકો છો. યામ સ્વરૂપમાં તો પણ સદિશ જ થશે. સદિશ એ બરાબર ખાલી એ એક્સ અને એ વાય. એ એક્સ અને એ વાય જ્યાં શરૂઆતમાં આવતો ઘટક એ એક્સ ઘટક સૂચવે છે અને ત્યારબાદ આવતો ઘટક એ વાય ઘટક સૂચવે છે. તો અહીંયા આ રીતે પણ તમે સદિશને રજૂ કરી શકો છો. તો આ સદિશને રજૂ કરવા માટેની નેક્સ્ટ નવી રીત થઈ નંબર 3. કાં તો તમે આવું લખો, કાં તો પછી તમે આવું લખો. તો સદિશને તમે આ રીતે 3 અલગ અલગ સ્વરૂપમાં રજૂ કરી શકો છો. ત્રણેયનો મિનિંગ મિત્રો એક જ થાય છે. ક્લિયર? ચલો ત્યારબાદ હજુ એક મેથડ આપણે શોધીએ આકૃતિ પરથી. ધારો કે મિત્રો આપણે થીટા ધારેલો છે તો અહીંયા એક કાટકોણ ત્રિકોણ રચાય છે. આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. આનું મૂલ્ય એ એક્સ જેટલું છે અને આનું મૂલ્ય એ વાય જેટલું છે. એ વસ્તુ અહીં દોરું છું. ચલો આ જ વસ્તુ અહીંયા દોરેલી છે. આટલા ભાગનું મૂલ્ય એ એક્સ છે, આટલા ભાગનું મૂલ્ય એ વાય છે અને આનું મૂલ્ય છે મિત્રો એ.
આ છે એ, આ છે એ એક્સ અને આ છે એ વાય, કારણ કે એ વાય એટલે આના જેટલો જ હશે, એટલા માટે આપણે લખી છીએ એ વાય. ક્લિયર? તો આ ખૂણો જે છે મિત્રો એ થીટા છે, આ ખૂણો જે છે શું છે થીટા, અને આ છે 90 ડિગ્રી. તો અહીં જો તમે ટેન થીટા વાપરો, સોરી સાઇન અને કોસ થીટા વાપરો, તો તમે અલગ અલગ એ એક્સ અને એ વાયના પણ મૂલ્યો મેળવી શકો છો. તો ચલો વિચારીએ. અહીંયા આકૃતિમાં, આકૃતિ પરથી પહેલાં સાઇન થીટા પછી કોસ થીટા. ચલો પહેલાં કોસ થીટા વાપરી દઈએ. તો કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસેની બાજુ છેદમાં કોણ, પાસેની બાજુ થશે એ એક્સ છેદમાં કોણ એટલે કે એ, અને સાઇન થીટા વાપરો તો સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એટલે કે એ વાય છેદમાં કોણ એટલે કે એ. જો આમાંથી એક્સ અને એ વાયને કરતા બનાવવામાં આવે મિત્રો, તો અહીંયા એ એક્સ બરાબર બનશે એ કોસ થીટા, અને અહીંયા એ વાય બરાબર બનશે એ સાઇન થીટા. તો આ નવી કિંમતો મળી મિત્રો. આ એક્સની કિંમત મળે છે, અહીંયા એ વાયની કિંમત મળે છે. જો આ કિંમત તમે સમીકરણ નંબર 2 માં અથવા તો 3 માં મૂકો તો તમે ઈ સ્ટેપ બદલાવીને આ રીતે પણ લખી શકો છો. તો સમીકરણ નંબર 2 પરથી તમે સદિશ એ બરાબર એ એક્સની જગ્યાએ એ કોસ થીટા આઈ કેરેટ વત્તા એ વાયની જગ્યાએ એ સાઇન થીટા ઇન્ટુ જે કેરેટ, આ રીતે પણ તમે સદિશને દર્શાવી શકો છો. તો આ સદિશને દર્શાવવાની પાછી એક નવી રીત મળી, જેનું સમીકરણ નંબર 4 આપી દઉં છું નામ. તો 1, 2, 3 અને 4 અલગ અલગ સ્વરૂપે આપણે સદિશને દર્શાવી શકીએ છીએ. અહીંયા પણ તમે એ કોસ થીટા અને એ સાઇન થીટા લખી શકો છો. અહીંયા પણ તમે એ કોસ થીટા અને એ સાઇન થીટા લખી શકો છો, કારણ કે એક્સ અને એ વાયની મૂલ્ય તમને અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ પરથી મળે છે. ત્યારબાદ તમને ઘટકોના સ્વરૂપમાં એટલે કે એક્સ અને એ વાયના સ્વરૂપમાં તમને સદિશ એનું મૂલ્ય પણ મળે છે. કઈ રીતે? તો સદિશ એનું મૂલ્ય શોધવું હોય મિત્રો, તો સદિશ એનું મૂલ્ય એટલે કે માનાંકમાં એ અથવા તો ખાલી એ બરાબર. આ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર જો પાયથાગોરસનો નિયમ વાપરવામાં આવે તો અહીંયા કર્ણનો વર્ગ એ બાકીની બંને બાજુના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો અહીંયા હું લખી શકું કે ભાઈ એ સ્ક્વેર બરાબર એ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા એ વાય સ્ક્વેર. કોના નિયમ અનુસાર? પાયથાગોરસના નિયમ અનુસાર. પણ જો બંને બાજુ જો વર્ગમૂળ લેવામાં આવે મિત્રો, તો અહીંયા વર્ગમાંથી વર્ગમૂળ કેન્સલ એટલે કેન્સલ થઈ જશે, ખાલી એ વધશે અને અહીંયા વર્ગમૂળ લાગી જશે. તો અહીં લખીએ કે વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર એ વાય સ્ક્વેર. તો આ થયું સદિશનું મૂલ્ય, જેને આપણે સમીકરણ નંબર શું આપીએ છીએ 5. ઇન શોર્ટ આ સમીકરણ શું કહેવા માંગે છે? સદિશનું મૂલ્ય એટલે શું? તો કે તેના ઘટક છે એ ઘટકનો વર્ગનો સરવાળાનું શું થાય? વર્ગમૂળ. તો ઇન શોર્ટ સદિશનું મૂલ્ય અહીં લખવું હોય તો લખી શકીએ. ઇન શોર્ટ સદિશનું મૂલ્ય એટલે તેના ઘટકોના વર્ગોના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. એને શું કહેવાય? સદિશનું મૂલ્ય કહેવાય છે. તો મિત્રો સદિશને અલગ અલગ ઘટકોના સ્વરૂપમાં કઈ રીતે દર્શાવી શકાય, સદિશોના ઘટકના સ્વરૂપમાં સદિશનું મૂલ્ય કેવી રીતે મેળવી શકાય એની પણ માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ છેલ્લી લાસ્ટ વાત કરીશું સદિશોની દિશા માટે. દિશા અહીંયા આપણે ખૂણાના સ્વરૂપમાં દર્શાવી છે મિત્રો, કારણ કે ખૂણો વધારે અથવા તો ઓછો એ જ નક્કી કરશે કે સદિશ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે, કઈ દિશામાં છે. જેમ ખૂણો વધારે એમ સદિશની ડાયરેક્શન બદલાતી જશે, જેમ ખૂણો ઓછો એમ સદિશની ડાયરેક્શન આ બાજુ આવતી જશે. તો ખૂણા દ્વારા જ આપણે સદિશની ડાયરેક્શન એટલે કે દિશા નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા જો સદિશની દિશા જાણવી હોય મિત્રો, તો એના માટે આપણે ખૂણાની વાત કરવી પડે. દિશા એટલે કે ખૂણાના સ્વરૂપમાં થીટાના સ્વરૂપમાં આપણે શું શોધવાની છે? દિશા શોધવાની છે. તો અહીંયા થીટાના સ્વરૂપમાં દિશા શોધવી તો મિત્રો આ રહ્યું એક નાનો ભાગ છે, તમને ઘટક આપેલા છે, ઘટક ઉપરથી તમારે દિશા શોધવાની છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર તમે tan વિધેય વાપરો. તો આકૃતિમાં
આપણે કેવું વિધિ વાપરી છે? ટેન થીટા. જો અહીંયા ટેન થીટા વાપરવામાં આવે તો સાથે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. સામેની બાજુ છે મિત્રો એ વાય અને પાસેની બાજુ છે એ એક્સ. આમાંથી ખાલી માત્ર થીટા જોતો હોવાથી આપણે થીટા બરાબર લખી શકશું ટેન ઇનવર્સ એ વાય છેદમાં એ એક્સ. તો આ થઈ માત્ર તેની દિશાની વાત, જેને આપણે સમીકરણ નંબર 6 વડે દર્શાવશું. તો મિત્રો આ રીતે સદિશનું મૂલ્ય અને સદિશની દિશા તમે દ્વિપરિમાણની અંદર આ રીતે શોધી શકો છો. તો આથી ચર્ચા સદિશોનું તેના લંબ ઘટકોમાં વિભાજન. ફરી એકવાર મિત્રો યાદ રાખજો, હવે સદિશોને આપણે કેવી રીતે દર્શાવશું ખાસ નોંધ લેજો. કોઈ સદિશને તેના બે ઘટકોમાં એક્સ અને વાયના ઘટકોમાં વિભાજન કરવામાં આવે તો એક ઘટક એ એક્સ થશે, એક ઘટક એ વાય થશે. એક્સ અક્ષની દિશામાં છે એટલે તેની પાછળ આઈ ગ્રેડ લાગશે, એ વાય અક્ષની દિશામાં છે એટલે તેની પાછળ જે ગ્રેડ લાગશે. તો અહીંયા સદિશ એ આ બંને દ્વારા જ બનેલો હોવાથી આપણે એ બરાબર આવું લખીએ એ એક્સ વત્તા એ વાય. ત્યારબાદ એ એક્સ અને એ વાયની કિંમત મૂકી દઈએ. તો એ એક્સની કિંમત છે આ અને એ વાયની કિંમત છે આ, બંને કિંમત મૂકી દો. તો એક્સ આઈ ગ્રેડ વત્તા એ વાય જે ગ્રેડ લખાય, અથવા તો યામ સ્વરૂપમાં તમે એ એક્સ અને એ વાય પણ લખી શકો. જો આમ ન લખવું હોય મિત્રો તો અહીંયા નાનકડા એવા ત્રિકોણની અંદર જે તમને થીટા આપેલો છે, થીટાને અનુરૂપ તમે સાઇન અને કોસ વાપરો તો એ એક્સ અને એ વાયની બીજી બે કિંમતો મળશે, જે એ કોસ થીટા અને એ સાઇન થીટા થશે. હવે જરૂરી નથી કે એ એક્સ દર વખતે એ કોસ થીટા જ મળે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. જરૂરી નથી કે એ એક્સ બરાબર એ કોસ થીટા જ દરેક કિસ્સામાં મળે. ઇન શોર્ટ તમારે યાદ રાખવાનું, કોસ થીટા અત્યારે હાલમાં કઈ જગ્યાએ મેળવો તો કે એક્સ ઘટક ઉપર. એક્સ ઘટક ઉપર મળવાનું કારણ શું છે તો કે ત્યાં થીટા બનેલો છે. તો હવે નિયમ એક યાદ રાખવાનો મિત્રો, જે ઘટક સાથે આ એક્સ ઘટક છે તો જે ઘટક સાથે સદિશ ખૂણો બનાવતો હોય તેની સાથે કોસ આવશે, અને જેની સાથે થીટા ન બનતો હોય, ન દર્શાવતા હોય એની સાથે શું આવશે મિત્રો? સાઇન આવશે. ફરી એકવાર બોલું છું, જેની સાથે થીટા બનતો હોય તેની સાથે કોસ, જેની સાથે ન બનતો હોય એની સાથે આવશે સાઇન. તો અહીંયા તમે લખી શકો છો એ કોસ થીટા, એ તો લખવાનો બંનેની અંદર કમ્પલસરી. કોસ ક્યાં આવશે? થીટા બનતો અહીંયા. સાઇન ક્યાં આવશે? થીટા ન બનતો હોય ત્યાં. ત્યારબાદ સદિશનું મૂલ્ય એ પણ તમે પાયથાગોરસનો નિયમ વાપરીને તમે શોધી શકો છો. પણ ઇન શોર્ટ યાદ રાખવાનું હોય દર વખતે પાયથાગોરસ નહીં યાદ રાખવાનું, કારણ કે તમને ઘટકો આપેલા હોય એના ઉપરથી સદિશનું મૂલ્ય શોધવાનું કે તો એની રીત કઈ રીતે કરવી? તો સદિશનું મૂલ્ય એટલે તેના ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. અને દિશા માટે તમારે ટેન થીટા વાપરવાનું, અથવા થીટા બરાબર ટેન ઇનવર્સ વાય ઘટક છેદમાં એક્સ ઘટક, આવું પણ તમે લખી શકો છો. તો આ થઈ મિત્રો સમગ્ર ચર્ચા સદિશોનું દ્વિપરિમાણમાં લંબ ઘટકોની અંદર વિભાજન. સેમ આવી જ રીતે આ જ સદિશનું આપણે ત્રિપરિમાણની અંદર પણ વિભાજન કરી શકીએ છીએ. તો નાનકડી એવી ચર્ચા છે, એ ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રાખીશું. આથી દ્વિપરિમાણની વાત, પણ મિત્રો આ ખાસ યાદ રાખજો, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરીશું ત્રિપરિમાણમાં સદિશોનું તેના લંબ ઘટકોની અંદર વિભાજન. તો રાહ જોઈએ મિત્રો, ત્યાં સુધી આટલી વાત અહીંયા સીમિત રાખીએ, અને આ બંને વસ્તુ સદિશનું મૂલ્ય અને સદિશને દર્શાવવાની રીત એ ખાસ આપણે યાદ રાખીશું, કારણ કે એ જ વસ્તુ આપણે ત્રિપરિમાણની અંદર ઉપયોગમાં લઈશું. તો મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ.